उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ഗുജറാത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്ത ഭാഗമാണ് പ്രേക്ഷകർ കേട്ടത്. ഗുജറാത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും അയോധ്യയെക്കുറിച്ചാണ്. അയോധ്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. അയോധ്യയിൽ BJP എങ്ങനെ തോറ്റു, എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കാം. पार्लियामेंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी। सही बात। शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, राइट? ठीक है। रथ यात्रा चली और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के MP बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? यह हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात। जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना,
बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई है। ഇതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയോധ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് BJP തോറ്റതെന്നാണ്. ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ സൈഡിലിരിക്കുന്നത് അയോധ്യ എന്നുള്ള MP ആയിട്ടുള്ള അവധേഷ് പ്രസാദാണ്. അവധേഷ് പ്രസാദ് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ MP ആണ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയാണ് അയോധ്യയിൽ BJP തോൽപ്പിച്ചത്. എങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചെന്ന് അവധേഷ് പ്രസാദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിവരിക്കുന്നത്. അവധേഷ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു, അവിടെ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വീടുകൾ പൊളിച്ചു, അവിടെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ അയോധ്യക്കാരെ തന്നെ ഒരുപാട് BJP ദ്രോഹിച്ചു. അതിനുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് എനിക്ക് വോട്ടായി വന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൂടി ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായെന്ന് അവധേഷ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, വേറൊരു കാര്യം കൂടി അത് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ 2 തവണ മത്സരിച്ചത് കാശി എന്നാണ്, വാരണാസിയിലെ MP ആണ് നരേന്ദ്രമോദി. പക്ഷേ ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് അയോധ്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ BJP അവിടെ വന്നിട്ട്, അയോധ്യയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സർവേ നടത്തിയെന്നും 2 തവണ അവർ ഇൻറ്റേർണൽ സർവേ നടത്തി, ആ 2 ഇൻറ്റേർണൽ സർവേയിലും BJPക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും, ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ ചിലപ്പോൾ തീർന്നു പോകുമെന്നും BJPക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വാരണാസിയിൽ പോയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അയോധ്യയിൽ നിന്നാണ് BJPയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്വാനി നടത്തിയ രഥയാത്രയാണ് BJPയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം അവരെ വളർത്തിയെടുത്തതെന്നും ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ആ യാത്ര ഇന്ത്യ മുന്നണിയാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചതും അത് നിർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുമുണ്ട്. അയോധ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് BJP തോറ്റെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ് അല്ല, സമാജ്വാദി പാർട്ടിയാണെന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ ക്രെഡിറ്റ് BJP അയോധ്യ തോൽപ്പിച്ചതിന് ക്രെഡിറ്റ് എന്തായാലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് നിലയിൽ അദ്ദേഹവും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവിടെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയാണ്, അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് വിജയിച്ചത്. എന്തൊക്കെയായാലും അവിടെ BJP തോറ്റു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കൊപ്പം പോയാലും അത് എന്തായാലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും. എന്തായാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് വിടാം. എന്തായാലും BJP അയോധ്യയിൽ തോറ്റതെങ്ങനെ അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മാത്രമല്ല, രഥയാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അഡ്വാനി തുടങ്ങി വെച്ച ആ അയോധ്യ എന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവത്തെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിച്ചു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.